ایک نوجوان شادی کر کے آیا، 3 مہینے ہوئے، اس کی بیوی نے فرمائش کی کہ اب ہم آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ بوڑھا باپ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو چلو میں کے جاؤں گی، وہیں رہوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکا بیوی کا عاشق تھا، دیوانہ تھا، بیوی کی باتوں پہ آ گیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سسرال چلا گیا، پھر وہیں سے دلی نکل گیا، اور بتایا گیا اللہ اکبر کبھی دلی میں رہا اور وہ کانٹیکٹ میں رہا سعودی عرب کا، ویزا مل گیا، سعودی عرب چلا گیا، سعودی عرب سے پیسہ بھیجتے جاتا اپنی بیوی کے پاس، ماں باپ کی فکر نہیں۔ 14 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے؟ 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 14 سالوں میں اس نوجوان نے 12 حج کیے۔ کتنے حج کیے میرے بھائی؟ یہ 12واں حج تھا، بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس میں ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، تو پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا نوجوان کا۔ اے نوجوان، کون ایسا گناہ کیا ہے؟ کون ایسا گناہ کیا ہے جو اس زاروں قطار سے رو رہا ہے؟ ایسا میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اللہ والے ایک بزرگ ہستی ہے، چہرہ سفید ہے، سر پہ عمامہ بندہ ہے۔ کہا کہ حضرت نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، نہ عبادت اچھی لگتی ہے، نہ ذکر اچھا لگتا ہے، نہ کھانے چین ہے، نہ سونے چین ہے۔ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، 12واں حج ہے میرا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کسی نے تالا لگا دیا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ ہاں، ارے سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تمہاری ماں ہے؟ ماں ہے، ماں ہے؟ بولا ہاں۔ باپ ہے؟ بولا ہاں۔ بولے کہاں ہے؟ بولا پتہ نہیں۔ بولا پتہ نہیں، 14 سال ہو گئے میں نے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں میری ماں کیسے ہوگی، میرا باپ کیسے ہوگا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اٹھ جا بھاگ، اپنی ماں روٹھے ہوئے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا۔ یہ نوجوان اٹھا، روتا ہوا اٹھا، اپنا ڈیرا آیا، روم کے اندر میں آیا ہے، اور قربان جاؤ ٹکٹ بنانے میں لگ گیا، فلائٹ پکڑا، ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور گاڑی لی ایئرپورٹ سے گاڑی لیا، سیدھے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن قربان جاؤ، اور دیکھا کہ گاؤں میں بہت ساری بلڈنگیں بن گئی ہے، 14 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کا گھر کی جگہ پتہ نہیں۔ ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے بیٹے، اس نوجوان نے کہا کہ تھوڑا پوچھ لوں ابا کے بارے میں، امی کے بارے میں۔ تو ان سے پوچھا کہ چچا، یہ اپنا باپ کا نام لے کے پوچھا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو بوڑھے میاں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس نوجوان کو، کہا کہ کون عبداللہ میاں؟ وہ بیچارے تب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بیٹا کا غم برداشت نہ کر سکا، بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ اس کی بیوی، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ تو کہا کہ وہ اس کی بیوی بیچاری شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، کسی طرح روٹی روزی ان کی چلتی تھی، لیکن اب سنے میں اس کو فالج مار دیا ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، جس کو ہوتا ہے کھانا لا کر دیتا ہے، جس کو نہیں ہوتا کھانا لا کر نہیں دیتا ہے۔ اب تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، بس ان کی ایک آخری خواہش یہ کی رٹ لگاتی رہتی ہے کہ مولا اس وقت تک میرے جسم سے روح نہ نکلے جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ نہ جانے وہ کون نالائق بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے، اب ماں ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ نوجوان زاروں قطار رونے لگا، کانپتے ہوئے قدم سے اپنے آنگن میں قدم رکھا ہے، چارپائی پہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی سکڑ کر بیٹھی، قدموں کی آہٹ کو سن کر بڑھیا نے آواز لگائی، کون ہے؟ کون ہے؟ تو لرزتے ہوئے آواز میں، کانپتے ہوئے آواز میں اس نوجوان نے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے قریب آ جاؤ، میرے جسم میں روح اس لیے اٹکی ہوئی تھی، میرے قریب آ جا میرا لال،
मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहां इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर, कहा शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें।
इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे तो गेंद अचानक बाग में आई तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गईं, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा। इमाम साहब फिर खड़े हो, वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा होऊंगा। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है। तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है तो मैं खड़ा ना हूं। अगर उस्ताद के पोते का जब अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग समझते हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आपको कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आपको तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करें। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह बेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे,
یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل علی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔